पंजाब दे विच कोरोना नाल टुटिया मौतां दा रिकॉर्ड 24 घंटियां 100 मौतां 6000 के करीब नवे केस। हरियाणा दे विच कोरोना ने एक दिन दे विच लई 84 मरीजां दी जान 24 घंटियां दे विच 12000 के करीब नवे केस। कोरोना संकट दे प्रधानमंत्री ने लई अफसरां दी मीटिंग, देश दे हालात दा लिया जायजा, ऑक्सीजन दी सप्लाई ते भी कीती समीक्षा। लगातार हमलियां तो बाद कैप्टन ने तोड़ी चुप्पी, पहली बार सिद्धू ते सिद्धा वार, कहा लड़न दा ही है शक, शौक तां मेरे खिलाफ पटियाला तो लड़ो, जे सिंह दी तरह जब्त होवेगी जमानत। कैप्टन ते सिद्धू दा काउंटर अटैक, पटियाला तो चोण लड़न दे चैलेंज ते कहा मेरे लिए मायने नहीं रखती कोई भी सीट, पुछया बेअदबी दा इंसाफ क्यों नहीं मिलिया। बेअदबी गोलीकांड मामले ते कैप्टन सरकार दा मैराथन मंथन जारी, अज मुड़ तो विधायकों दे नाल मीटिंग करनगे कैप्टन, हाई कोर्ट दे फैसले ते करनगे चर्चा, कल भी पूरा दिन कैप्टन ने कीतियां सन बैठकां। विधायकों नाल मीटिंग तो बाद शाम नूं पंजाब कैबिनेट दी भी मीटिंग, नवी SIT नूं लैके आ सकता है फैसला, 3 दिनों तो कैप्टन सरकार लगातार कर रही है मंथन। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज दी सवेर दी खबर सब तो पहला असीं जिक्र कोरोना दा करांगे ते साडा मकसद है कि असीं अपने दर्शकों नूं जागरूक करदे रहीए कि इस समय माहौल की है पंजाब दे विच ते किस तरीके नाल मामले वध रहे ने। जी हां, वड्डी खबर है दिन दी ते इह तुहानूं दस रहे हां कि 24 घंटियां दे विच मौतां दी गिणती पंजाब च वधी है ते नाल की मामले लगातार तेजी नाल सामने आ रहे ने। 24 घंटियां दे विच करीब 6000 नवे केस रिपोर्ट किए गए ने पूरे पंजाब दे विच, जबकि 100 लोगों की मौत 24 घंटियां दे विच हुई है। ये मौतां दा अंकड़ा इस करके भी परेशान करता है क्योंकि हुण तक पंजाब दे विच पिछले 1 साल तो 1.25 साल तो जदों तो एक कोरोना काल आया उस वेले तो हुण तक इन्नियां मौतां पंजाब च कदे रिपोर्ट एक दिन दे विच नहीं कीतियां गईयां। साडा मकसद यही कि असीं अपने दर्शकों तक पूरी ते सही जानकारी पहुंचाइए। सानू सुचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, मूँह के उत्ते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। इस करके साडा फर्ज भी है कि असीं तुहानूं हर एक खबर दे नाल अपडेट करिए। पंजाब 24 घंटियां 100 लोगों की मौत हुई है, 24 घंटियां के अंदर 5932 नवे केस सामने आए हैं। अमृतसर च 17 ते लुधियाना च 13 मौतां हुई ने। यह अंकड़ा जिहड़ा अमृतसर दे विच जरूर परेशान करने वाला है, पर इत्थे यह भी तुहानूं दस दईए कि बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं जिन्हां नूं कोरोना होया, ते दूजे पासे जिहड़ी मौत दर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बेशक मौतां दे अंकड़े इस तरीके नाल सामने आउंदे होण, जिहड़े जानकार दसदे ने कि पूरे देश दे विच मौत दर 1.25% के करीब है, यानी 100 लोगों को जेकर कोरोना होया तो उन्हां दे विचों करीब एक शख्स नूं अपनी जान गवाउणी पई। इस करके कई चीज़ां इस समय कोरोना नूं लैके बहुत सारियां जिहड़ियां अफवाहां दी तरह भी फैल रहीआं ने। तुसीं अपना इलाज करवाओ, जेकर कोरोना होया समय ते डॉक्टर नूं संपर्क करो, ते जेकर उस तो पहला ही तुसी प्रिकॉशनस वरतो तो सब तो वधिया है कि तुसी अपने मुंह के उत्ते मास्क लगाओ ते नाल ही एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखो। खैर ग्राफिक के जरिए भी तुहानूं दिखा दिंदे पंजाब का पूरा अंकड़ा कितना है। ग्राफिक्स के जरिए भी तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते पंजाब का अंकड़ा, नवे केस 5932, ये 24 घंटे का हाल है। नवे केस जिहड़े हैगे ने करीब 6000 रिपोर्ट किए गए ने। नवे केसिस का अंकड़ा थोड़ा जिहा घटिया क्योंकि पहला एक गिणती वध के 7000 तक 7000 नूं क्रॉस कर गई सी। नवे केस 5932 ने ते रिकवर जिहड़े मामले ने वो भी बहुत ध्यान देने वाली गल है कि करीब 3700-3800 लोग कोरोना नूं मात भी दे गए ने। पिछले 24 घंटियां दे विच 3774 लोगों ने कोरोना नूं मात दित्ती है, 100 लोगों की मौत हुई है। हुण अगे वधदे हां, सरकारां गंभीर ने ते कोरोना के इस काल दे विच लगातार मंथन चल रहा ताकि जिहड़े मरीज ने लोग ने उन्हां तक सहूलत पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री दे वल्लों भी मीटिंगां दा दौर जारी है। मीटिंग उन्हां दे वल्लों कीती गई, अधिकारियों नाल मीटिंग कीती गई है ते ऑक्सीजन की सप्लाई के उत्ते मंथन किया गया है। दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई नूं लैके बहुत तरह दी इस समय किल्लत वालियां खबरां सामने आ रही ने, पर दूजे पासे केंद्र की सरकार ने साफ किया कि साडे कोल ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सी उसनूं भी दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। तो खास ये भी है कि हिंदुस्तान की खासियत रही है कि साडे उत्ते जदों भी कोई दिक्कत आई तो असीं एकजुट होकर मुकाबला किया है। तो ऑक्सीजन की किल्लत नूं दूर करने दे लई
हर कोई अपने पੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, 77 ਆਰਟੀ ਐਂਡ ਐਚ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ 77 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ 77 ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਸ਼ਾਮੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। एक टैंकर था जो कि उनके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के लिए सप्लाई लेके आता ऑक्सीजन की, बिल्कुल बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। और वो बताएं कि कहाँ पर रोका, किसने रोका। मैंने जांच कर ली, मैंने एसपी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को कोई जानकारी नहीं। अब इस प्रकार का ऐसे माहौल में ऐसी मनगढ़ंत बातें कहना अच्छी बात नहीं। मंशा क्या हो सकती है? उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पत्रकारों को। नहीं, अब वो बताएं ना कि कहाँ पर है, मैं कार्रवाई करूँगा। बताएं किसने रोका और छोड़ूंगा नहीं मैं अगर किसी ने रोका होगा। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਸਣੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਸਣੇ 8 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 MCs ਨੇ। MCs ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰਤਨ ਰਾਹੀ ਔਰ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ MCs ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਥਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਪਡੇਟ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਫਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੀ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਦਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪਰਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਗੇੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੀਤੀ ਚਾਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2022 ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।